Hi friends, welcome to Chem Learning. Today we will discuss about the substitution reactions in detail. In the last video, we discussed about the different types of reactions given by the metal complexes. Those includes redox reaction, then rearrangement or isomerization reaction, and a third one type we discussed, that is substitution reaction. And we have also discussed about the substitution reactions, that these are of two types again. Whenever in a complex there is a replacement of any ligand, like this X, if it is replaced by the Y, and other entities, that is metal and other ligands, remains as it is, where X is replaced by Y. So this will be called as a nucleophilic substitution reaction, or it is also known as ligand substitution reaction. Okay. Second one type we discussed in the lecture in the last video, that is where ligands remains as it is, while there is a substitution of metal M dash L taken 5 times, it is remaining as it is X. So if there is a substitution of metal, then it is called as nucleophilic electrophilic substitution reaction. So out of these two reactions, today we are going to discuss in detail the substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. This nucleophilic substitution reaction is also known as ligand substitution reaction. Okay, so we will discuss the mechanism of this ligand substitution reaction in detail. Okay, मागच्या लेक्चरमध्ये ज्याप्रमाणे आपण डिस्कस केलं होतं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजेच लिगॅंड सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण त्याला म्हणतो, त्याचे मेकॅनिझम आता या व्हिडिओमध्ये आपल्याला व्यवस्थित डिस्कस करायचे. याच्यामध्ये दोन टाईपचे मेकॅनिझम्स येतात. कुठल्या? पहिली टाईपची मेकॅनिझम येते डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम. डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम. सेकंड टाईपची मेकॅनिझम येते असोसिएटिव्ह मेकॅनिझम. सो डिसोसिएटिव्ह आणि असोसिएटिव्ह या दोघांमध्ये फरक इतकाच आहे, त्याच्या मेकॅनिझम मधली जी पद्धत आहे त्याच्यानुसार दोघंही न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचेच पार्ट आहेत, डिसोसिएटिव्ह आणि असोसिएटिव्ह. मेकॅनिझम मध्ये थोडासा डिफरन्स असल्यामुळे या रिएक्शन्स मध्ये आपल्याला त्यांचे नावं वेगवेगळे पाहायला मिळतात. सो डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम ही सुद्धा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनच आहे. असोसिएटिव्ह मेकॅनिझम सुद्धा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचाच पार्ट आहे. सो या दोन टाईपच्या रिएक्शन्स आपल्याला डिस्कस करायच्या आहेत. आपण सुरुवातीला डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझमचं डिस्कशन करूया. व्हॉट इज मीन बाय डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम, व्हॉट हॅपन्स इन डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम, त्याचं आपण आधी डिस्कशन करू आणि मग आपण असोसिएटिव्ह मेकॅनिझमकडे येऊया. ठीक आहे. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम. So what is mean by dissociative? Dissociative means where there is a dissociation reaction. Okay, how it is dissociative we will discuss by taking an example like this. A metal complex where M is the metal, L are the 5 times ligand, 5 L ligands are attached, L type ligands are attached to the metal, and another one ligand which is X is the ligand attached to the metal. So as there are 6 ligands attached to the metal, the coordination number will be 6 for the metal, and this complex will have the geometry, that is octahedral geometry. So when this complex dissociates to give out X ligand, first step of this dissociative mechanism is dissociation of X ligand from this metal complex. या metal complex मधनं X ligand आधी बाहेर पडतो. सो डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम मधली ही फर्स्ट स्टेप आहे. बरोबर आहे. M काय राहील शिल्लक जर X बाहेर पडला तर? L टेकन 5 टाइम्स
bracket close plus x. So x goes out of coordination sphere. Okay, now this is a slow step of the mechanism, which is also known as rate determining step. डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम ही 2 स्टेप मध्ये होते आणि या 2 स्टेप मध्ये होणाऱ्या मेकॅनिझम मध्ये पैकी पहिली जी स्टेप आहे त्या पहिल्या स्टेप मध्ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, ज्याला आपण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स असं बोलतो, तो कॉम्प्लेक्स कशात कन्वर्ट होतो? 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट मध्ये कन्वर्ट होतो. सो दिस इज 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट. ज्या पद्धतीनं ऑर्गॅनिकमध्ये रिएक्शन्स होतात, ऑर्गॅनिकमध्ये डिसोसिएटिव्ह आणि असोसिएटिव्ह मेकॅनिझम सुद्धा होतात, त्याच टाईपचे रिएक्शन्स आपल्याला इथं कॉम्प्लेक्सेसमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतात. हेक्सा कोऑर्डिनेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स आधी डिसोसिएट होतो, एक्स बाहेर पडतो, एक बॉन्ड ब्रेक होतो मेटल लिगँडचा, एक्स आणि लिगँड आणि मेटलचा बॉन्ड ब्रेक होतो, त्यातनं 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट जनरेट होतो. आणि हा जो इंटरमिडिएट जनरेट झालाय तो इंटरमिडिएट हा स्टेप 1 आहे. कुठली, कशात जनरेट होतो? स्टेप 1 ऑफ द मेकॅनिझम मध्ये हा इंटरमिडिएट जनरेट होतो. काय 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 झालं स्टेप 1 मध्ये? मेटल कॉम्प्लेक्सचा स्लो किंवा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मध्ये एक्स सोबतचा मेटलचा बॉन्ड ब्रेक झाला, एक लिगँड बाहेर पडला आणि त्यातनं 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट जनरेट झाला. आता ही जी स्टेप आहे ती स्लो स्टेप आहे रिएक्शनची, त्यालाच आपण काय लिहिलंय खाली? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. म्हणजे काय? कायनेटिक्सच्या भाषेमध्ये ज्या रिएक्शनचा रेट आपण मेजर करू शकतो, कुठल्या रिएक्शनचा रेट आपण इझिली मेजर करू शकतो? ज्या रिएक्शनमध्ये जी रिएक्शन स्लो आहे किंवा रिएक्शनची जी स्टेप स्लो आहे, 2 स्टेपची रिएक्शन असेल, 3 स्टेपची रिएक्शन असेल, त्यापैकी त्या 2-3 स्टेप पैकी जी स्टेप स्लो होते in terms of kinetics, it is slow where we can determine the rate of that reaction, rate of reaction. So according to the kinetics, if the rate of reaction is slow, we can determine the rate of this reaction, and this is what called rate determining step of the reaction. So ही जी rate determining step आहे reaction ची, त्याच्यामध्ये रिएक्टंटचा एकच मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व आहे आणि तो रिएक्टंटचा मॉलिक्यूल कन्वर्ट कशात होतो? इंटरमिडिएट 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट मध्ये कन्वर्ट होतो. स्टेप 2 मध्ये काय होतं ते बघू आपण आता. सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं ते बघू. स्टेप 2 काय होतं? स्टेप 2 मध्ये फर्स्ट स्टेप मध्ये काय झालं? 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट जनरेट झाला, एल टेकन 5 टाइम्स, हा इंटरमिडिएट जनरेट झाला. आता इथे येतो लिगँड वाय अँड हा वाय याच्यामध्ये परत ऍड होऊन जातो, म्हणजे या मेटल 5 कोऑर्डिनेटेड मेटल कॉम्प्लेक्स मध्ये या वायची काय होते? ऍडिशन होते. सो यू विल गेट अगेन हियर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. Okay, you will get here hexa coordinated octahedral complex as a product molecule, and this is fast step of the mechanism. Second step of the mechanism is faster step of the mechanism. So overall काय झालं? सुरुवातीला मेटल कॉम्प्लेक्स होता, त्यातनं एक लिगँडचा बॉन्ड डिसोसिएट झाला, तो डिसोसिएट झालेला बॉन्ड एक लिगँड बाहेर पडला, त्याच्यातनं 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट जनरेट झाला होता अशा टाइपचा. तो 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट सेकंड स्टेप मध्ये वाय सोबत रिएक्ट होतो, विच इज अ फास्ट स्टेप ऑफ द मेकॅनिझम, अँड इट विल अगेन गिव्ह यू द सबस्टिट्यूटेड प्रॉडक्ट. सो व्हॉट इज द ओव्हरऑल रिएक्शन? ओव्हरऑल रिएक्शन काय लिहू शकतो आपण? 2 स्टेप मध्ये जी आपण मांडली रिएक्शन ती स्टेप वाईज न लिहिता आपण जर ओव्हरऑल रिएक्शन लिहिण्याचा प्रयत्न केला तर काय येईल बघा. ओव्हरऑल रिएक्शन अशी लिहिता येईल, एम एल टेकन 5 टाइम्स एक्स प्लस वाय, it is giving m l taken 5 times y plus x. काय आहे बघा, x इथे कोऑर्डिनेशन स्पियर मध्ये, हा y इथे येऊन x ला काय करतो? रिप्लेस करतो. सो देर इज अ डिसोसिएशन अँड देर इज अ सबस्टिट्यूशन ऑफ लिगँड. x ligand is substituted by y ligand. So this is called nucleophilic substitution reaction. Okay, why it will be called as a dissociative mechanism? In the first step of the mechanism, as there is a rate determining step, and in the rate determining step there is a breaking of bond, breakdown of bond. Which bond is broken down? M and X, मेटल आणि लिगँड मधला जो X लिगँड आहे त्याच्यातला जो बॉन्ड ब्रेक होतो
त्यामुळं स्लो स्टेपमध्ये रेट डिटरमायनिंग स्टेपमध्ये बॉन्ड ब्रेकिंग हे फीचर आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलेलं आहे आपण डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. याच रिॲक्शनचं ही जर ओव्हरऑल रिॲक्शन लिहिली आपण तर या रिॲक्शनमध्ये स्टेप 1 मध्ये कुठला किती मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व होते तुम्ही व्यवस्थित बघितलं असेल तर एम एल टेकन 5 टाइम्स एक्स हा एकच मॉलिक्यूल डिसोसिएटिव्ह किंवा स्लो स्टेप ज्याला आपण रेट डिटरमायनिंग स्टेप असं म्हटलं त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होता, ज्याच्यातनं आपल्याला 5 कोऑर्डिनेटेड अशा टाईपचा इंटरमिडिएट मिळाला होता. बरोबर. दिस इज 5 कोऑर्डिनेटेड intermediate. So this 5 coordinated intermediate is obtained in the step 1 of the mechanism, which is slow or rate determining step of the mechanism. या मेकॅनिझमच्या स्लो स्टेप मध्ये किंवा कायनेटिकली रेट डिटरमायनिंग स्टेप मध्ये किती मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व आहेत? रिएक्टंट कॉम्प्लेक्सचा एकच मॉलिक्यूल इन्व्हॉल्व आहे. बरोबर. सो ॲज देर इज ओनली वन मॉलिक्यूल हुज कॉन्सन्ट्रेशन इज गोइंग टू चेंज in the rate determining step of the mechanism, therefore the mechanism is known as SN1 type mechanism. What it is known as SN1. What this SN1 represent? This S represent stands for substitution, this N stands for nucleophilic. As ligand is going to substitute, it will be called as a nucleophilic substitution. What this 1 stands for? This 1 stands for order of reaction. And order of reaction is known as, what is order of reaction? The number of molecules whose concentration is going to change in the rate determining step of the mechanism is called order of reaction. So there is only one metal complex molecule. There is no role of nucleophile, this Y nucleophile, incoming nucleophile, in the rate determining step of the mechanism. And therefore, as there is no role of the second molecule, only one molecule is involved in the rate determining step. Therefore, the mechanism will be known as SN1 mechanism. So how can you write the rate equation for this mechanism or the reaction, overall reaction? This overall reaction can be represented, overall reaction can be represented, or rate of their overall reaction can be determined like this. Rate is equal to K. K stands for rate constant, K into concentration of only metal complex. Okay, concentration of reactant metal complex only responsible for the rate of this reaction. That means rate is dependent upon the concentration of reactant molecule only. बरोबर आहे का? रिॲक्शनचा रेट जो आहे या डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझमचा किंवा ज्याला आपण SN1 म्हटलंय त्या मेकॅनिझमचा रेट कशावरती डिपेंड असेल? फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट मेटल कॉम्प्लेक्स वरती डिपेंडंट असेल. या रिॲक्शनचं की फीचर काय आहे? बॉन्ड डिसोसिएशन हे की फीचर आहे. की फीचर का म्हटलं याला? कारण रेट डिटरमायनिंग स्टेप मध्ये काय होतं? बॉन्ड ब्रेकडाऊन होतो आणि बॉन्ड डिसोसिएशन होत असल्यामुळं या रिॲक्शनला डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम असं नाव दिलंय. काय नाव दिलंय आपण? डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम असं म्हटलेलं आहे. सो डिसोसिएशन हे महत्त्वाचं फीचर आहे या रिॲक्शन मध्ये. आता हे झालं सगळं ओव्हरऑल रिॲक्शन बद्दल किंवा कायनेटिक्स बद्दल रिॲक्शनच्या. पण आपण जो याच्या रिॲक्शन मध्ये स्टेप 1 मध्ये आणि स्टेप 2 मध्ये 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट लिहिलाय. ऑक्टॅहेड्रल जिओमेट्री आधी रिॲक्टंटची असते, ती कन्वर्ट होते 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट मध्ये आणि नंतर परत तो ऑक्टॅहेड्रल मध्ये कन्वर्ट होतो. हे जिओमेट्रिकली कसं रिप्रेझेंट करायचं, म्हणजे जिओमेट्रिकल चेंजेस काय काय होतात ते सुद्धा आपण रिप्रेझेंट करूया. आपण आधी एक मेटल कॉम्प्लेक्स घेऊ, रिॲक्टंट मॉलिक्यूल मेटल कॉम्प्लेक्स. दिस इज L, दिस इज अगेन L, दिस इज L, दिस इज L. 5 L are attached to the reactant metal, 6 total ligands and 5 L are, this is the octahedral geometry. We represent this geometry as like this. Okay, 4 corners are present at L. Okay, and another 5th L will be represented at the top of the metal, and X ligand will be present below the metal. How this geometry can be understood? You can consider that central position is occupied by the metal ion, this M metal ion. Okay, and 4 ligands are present at the corner of this plane. If this is a plane where metal ion is situated at the center, हा जो एक प्लेन आहे याच्या सेंटरला मेटल आयन प्रेझेंट आहे आणि या मेटल आयनला किती लिगँड अटॅच आहेत? एक, इकडे 2, हा तिसरा आणि हा चौथा, असे 4 लिगँड इन प्लेन अटॅच आहेत. हा जर एक प्लेन गृहीत धरला तर ते हे 4 लिगँड्स आणि हा मेटल आयन हे कसे येतात? इन प्लेन येतात.
याला पाचवा जो लिगँड अटॅच आहे, जो आपण वरती दाखवला एल, तो या टाइप मध्ये, बरोबर. फिफ्थ लिगँड इज एल अँड सिक्स्थ लिगँड अटॅच टू मेटल इज represented as like this, which is present below the metal ion. So in total 6 bonds are present in this way, where 4 bonds are present in plane and 2 bonds are present out of plane, बरोबर. सो अशा टाइपची जिओमेट्री जी आहे ती ऑक्टाहेड्रल जिओमेट्री. आता ही ऑक्टाहेड्रल जिओमेट्री कन्वर्ट होते इंटरमिडिएट मध्ये. कुठल्या? 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट मध्ये. त्या 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएटची जिओमेट्री कशी असेल? इफ x is liberated from this metal complex, then what will be the geometry? The geometry can be of two types. या ठिकाणी जो इंटरमिडिएट जनरेट होतो 5 कोऑर्डिनेटेड, त्याची जिओमेट्री 2 टाइपची असू शकते. कोणत्या कोणत्या 2 टाइपची बघा. एक, सुरुवातीला आपण लिगँडच्या पोझिशन कुठल्याही चेंज न करता लिहूया, बरोबर. हे 4 लिगँड इन प्लेन होते, तसेच राहतील आणि हा 5वा लिगँड टॉपला होता, तो तसाच राहील. सो कुठलीही पोझिशन चेंज न होता या टाइपचा इंटरमिडिएट जनरेट होईल. याला आपण काय म्हणतो? स्क्वेअर पिरॅमिडल इंटरमिडिएट. काय म्हणायचं? स्क्वेअर पिरॅमिडल इंटरमिडिएट. अजून एका टाइपची जिओमेट्री पॉसिबल आहे, मायनस ऑफ एक्स. कुठली? मेटल आयन सेंटरला हे 3 लिगँड इन प्लेन, बरोबर. हे 3 लिगँड इन प्लेन लिहिले आपण, आणि एक लिगँड वरती आणि एक लिगँड खाली, बरोबर. 5 लिगँड, परत 5 हे झाल्या, बॉन्डिंग झाल्या, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स परत लिहिले आपण 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएटले. पण याची जिओमेट्री याच्यापेक्षा थोडीशी वेगळी आहे, रिअरेंज्ड जिओमेट्री. इथे काहीही बदल झालेला नाहीये. एलच्या पोझिशन्स ॲज इट इज आहेत. सगळे जे लिगँड्स आहेत एल लिगँड, त्यांच्या पोझिशन्स ॲज इट इज आहेत. इथे मात्र थोडासा बदल झालाय. या टाइपच्या जिओमेट्रीला आपण TBP म्हणजे काय? ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल, TBP. काय म्हणायचं याला? ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. वरची जी जिओमेट्री त्याला स्क्वेअर पिरॅमिडल म्हणायचं, खालची जिओमेट्रीला आपण काय म्हणायचं? TBP, ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. या 2 टाइपच्या जिओमेट्रीज पॉसिबल आहेत. आणि या 2 टाइप्सच्या जिओमेट्रीज परत रिकन्वर्ट कशात होतात? प्रॉडक्ट कॉम्प्लेक्स मध्ये. प्रॉडक्ट कॉम्प्लेक्सचं स्ट्रक्चर काय असेल? M, हे 4 L लिगँड्स, हे 5वा L लिगँड आणि हा सबस्टिट्युटेड Y लिगँड, L L L L L. सो हे 4 परत इन प्लेन लिगँड, हा 5वा वरती आणि हा परत Y लिगँड सबस्टिट्यूट. इथे X ची पोझिशन जी आहे ती कुणी सबस्टिट्यूट केलेली? Y न सबस्टिट्यूट केलेली. सो इन टोटल या रिॲक्शन मध्ये 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट तयार होतो आणि 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट रिॲक्ट Y सोबत होतो आणि परत तो आपल्याला हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स किंवा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देतो. या पद्धतीनं जेव्हा रिॲक्शन होते तेव्हा 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट मध्ये 2 पॉसिबल जिओमेट्री सांगितले आपण. कुठल्या कुठल्या? एक स्क्वेअर पिरॅमिडल आणि दुसरी TBP. यापैकी कुठली पॉसिबल मोस्ट प्रोबेबल आहे? तर स्क्वेअर पिरॅमिडल पेक्षा TBP इंटरमिडिएट इज मोर स्टेबल. व्हाय इट इज मोर स्टेबल? यू कॅन सी हिअर ऑल द 5 लिगँड्स आर प्रेझेंट इन द 90 डिग्री टू इच अदर, बरोबर. त्या 5ही लिगँड्स मधला जो बॉन्ड अँगल आहे सगळ्यांमधला, तो कितीचा आहे? 90चा आहे. बघा तुम्ही, हा जो परपेंडिक्युलर लिगँड आहे वरचा, तो परपेंडिक्युलर लिगँड आणि या कॉर्नरचा लिगँड, यांच्यामध्ये बॉन्ड अँगल किती आहे? एक्झॅक्ट 90 डिग्री. याच्यामध्ये 90 डिग्री. सगळ्या लिगँड्स मध्ये 90 डिग्रीचा बॉन्ड अँगल. जे इन प्लेन आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा 90 डिग्रीचा बॉन्ड अँगल आहे, बरोबर. सो बॉन्ड अँगल इथे 90 डिग्रीचा आहे. तर TBP जिओमेट्री मध्ये इथे बॉन्ड अँगल किती येतो बघा तुम्ही. जे इन प्लेन लिगँड्स बघितले तर 3च लिगँड्स आहेत. सो यांच्यामध्ये बॉन्ड अँगल किती येईल? 120चा बॉन्ड अँगल येईल. इन जनरल, इफ देर इज अ larger bond angle present between the ligands, so less steric repulsion will be there and more stable intermediate will be there. So TBP intermediate is comparatively more stable than square pyramidal intermediate, so there is a more probability of formation of TBP intermediate more than square pyramidal. So finally it is converted into the octahedral geometry. So how we can summarize this mechanism? आपल्याला याची समराइज करायची ही मेकॅनिझम. ती कसं करायची? यातले की पॉइंट्स कुठले आहेत? या मेकॅनिझम मधले महत्वाचे की पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे ते कुठले आहेत? ते की पॉइंट्स एकदा परत समराइज करूया. पहिला पॉइंट आपण लक्षात ठेवू शकतो, इट इज अ डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम. इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओनली 1 मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट. देअरफॉर रेट ऑफ द रिएक्शन is dependent upon the concentration of metal complex, reactant metal complex only. Rate is dependent upon, or you can say that rate is directly proportional to the concentration of
रिएक्टंट मेटल कॉम्प्लेक्स. रेट कशावरती डिपेंड करतो? फक्त रिएक्टंट मेटल कॉम्प्लेक्सच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती. देर इज नो रोल ऑफ वाय न्यूक्लिओफाईल, इनकमिंग न्यूक्लिओफाईल, इन द रेट डिटर्मिनेशन ऑफ द मेकॅनिझम. सेकंड काय लक्षात ठेवू शकतो आपण? या डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम मध्ये, ॲज इट इज अ SN1 मेकॅनिझम ऑर डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम, बॉन्ड ब्रेकिंग इज द की फीचर. बॉन्ड ब्रेकिंग इज द की फीचर. रेट डिटर्माइनिंग स्टेप जी आहे त्याच्यामध्ये बॉन्ड डिसोसिएट होतो किंवा ब्रेक होतो. ब्रेक होत असल्यामुळे बॉन्ड ब्रेकिंग हे काय त्या रिएक्शनचं की फीचर आहे असं म्हणता येईल आपल्याला. आणि थर्ड वन, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट जनरेट होतो. तो 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमिडिएट त्याची जिओमेट्री आयदर स्क्वेअर पिरॅमिडल असते, कुठली? स्क्वेअर पिरॅमिडल असते, किंवा TBP इंटरमिडिएट जनरेट होतो. सो या 3-4 फीचर्सचा महत्त्वाचा रोल आहे. हे 3-4 महत्त्वाचे की फीचर्स आपण म्हणून लक्षात ठेवू शकतो. कशाचे? डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझमचे की फीचर्स आहेत. आपल्याला असोसिएटिव्ह मेकॅनिझम पण डिस्कस करायची आहे. या एपिसोड पुरतं आपण इथेच थांबूया. डिसोसिएटिव्ह मेकॅनिझम बद्दल डिस्कस करू. असोसिएटिव्ह मेकॅनिझम बद्दल आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिस्कस करूया. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.